अनमोल वचन। सतगुर दी साजी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सरवण कर रहे सी कि गुरु रामदास महाराज जी ने नवा नगर वसाया, जिहदा नाम पहला गुरु का चक, फिर चक रामदासपुर, फिर श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ पै गया। सतगुरु गुरु रामदास महाराज ने उत्थे 52 तरह के कारीगर लोग, कित्ताकार लोग लिया के वसाए। हर तरह का कारज ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहिब की धरती ते होना आरंभ होया। गुरु रामदास महाराज जी के 3 सपुत्र सन। सब तो वड्डे बाबा ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ जी। बाबा ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ जी ਜਿਹੜੇ है सब तो वड्डे पुत्र, होनहार सी, लायक सी, चंगे प्रबंधक सी। प्रबंधक चंगे सी, लेकिन उन्हां दा ध्यान, उन्हां दी सुरत केवल ते केवल संसारी कंमां विच सी, माया दे विच सी। वो गुरु रामदास महाराज जी दे उपर पूर्ण प्यार शरधा नहीं रख सके। प्रबंधक चंगे सी। दूसरे सी बाबा महादेव जी। बाबा महादेव जी बिल्कुल त्यागी सुभाव वाले सन। उन्होंने किसी संसारी काम दे नाल कोई बहुता लैन देन नहीं सी। तीसरे सन गुरु अर्जुन साहब महाराज, जिहड़े बिल्कुल लायक सन, हुक्म नूं मनण वाले सन, रब्बी रजा दे विच चलण वाले सन। उन्होंने पहला गुरु अमरदास महाराज, फिर पिता गुरु रामदास महाराज जी दे कोलों गुरमत की सिक्ख्या नूं प्राप्त किया। गुरु रामदास महाराज जी जिस वक्त ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहिब का नगर वसाउण का वड्डा कारज कर रहे सन, बाबा ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ने एक चंगे प्रबंधक वजों माया नूं सांभिया। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने गुरु पिता के हरेक हुक्म नूं मन्निया। इन्ने वड्डे नवें नगर वसाउण वास्ते बहुत सारी माया की जरूरत सी। गुरु रामदास महाराज जी ने मसंद प्रथा कायम की। मसंद शब्द मनसद तो बनया है, जिहदा भाव हुंदा उच्ची जगह वाला, उच्ची थां वाला, जिहड़ा चंगी जगह के उपर विराजमान होवे। भाव कुछ सिख जिहड़े सन उन्हां नूं चुनिया गया, वख-वख थावां दे उपर सिੱਖੀ का प्रचार करन वास्ते भेजिया गया। नाले उत्थे सिख संगतां दे कोलों दसवंध की भेटा जिहड़ी है, पैसे जिहड़े इकट्ठे करके लैके आउणे तो वह लिया के गुरु दरबार दे विच भेटा करने, जिहदे नाल गुरु दरबार दीयां सेवावां चल सकन। मसंद प्रथा कायम हुई। वख-वख थावां दे उपर वो गुरु के सिख गए, जिन्हां ने नाले सिੱਖੀ का प्रचार किया, नाले उत्थों दी कार भेटा इकट्ठी करके गुरु दरबार विच जमा कराई। फिर गुरु अर्जन साहब महाराज ने इसे मसंद प्रथा नूं एक जथेबंदक रूप दे विच परोया। ये वख-वख गुरु साहबान दे वेले ये मसंद प्रथा चलती रही, पर सहजे सहजे ये जिहड़े मसंद सन इन्ने विगड़ गए, स्वार्थी हो गए कि गुरु घर की कीमती भेटा जिहड़ी सी वो अपने कोल रखन लग गए। जदों कीमती भेटा अपने कोल रखन लग गए, गुरु दरबार विच शिकायतां आउण लगियां। फिर एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस मसंद प्रथा नूं खत्म कर दिता ते जिहड़े जिहड़े मसंद स्वार्थी सन, जिन्हां ने धक्के कीते सी, उन्हां नूं सजावां भी दित्तियां ते जिहड़े चंगे मसंद सी उन्हां नूं सन्मानित भी कीता सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। पर यह मसंद प्रथा कायम गुरु रामदास महाराज ने की। एक सिੱਖੀ का प्रचार किया जा सके, दूसरा गुरु दरबार दे विच दसवंध की भेटा लिया के, कार भेटा लिया के जमा करवाई जा सके। सतगुरु गुरु रामदास महाराज ये सिੱਖੀ दे कारज करते रहे। आम समय दे विच पुरातन समय तो लैके लोग जिहड़े सन वो ब्राह्मण दे अधीन सी। सारे लोग उन्होंने पुछ के काम करया करते सी। जिंदगी दे वख-वख समय दौरान ब्राह्मण की मुथाजी झलनी पैंदी सी। जन्म होया ते उस वक्त भी ब्राह्मण ने भरम पाया होया सी कि जन्म समय सूतक आ जाता है, कोई चढ़ाई कर जे कहते पातक आ गया। सूतक वेले भी पातक वास्ते भी ब्राह्मण नूं घर लिया के थां नूं पवित्र करना पैंदा सी।
ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀਵ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੇਦੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਅਸੀਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਪਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਲੀਕਾਂ ਜੀਆਂ ਵਾਹ ਕੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਣ ਗਣ ਜੋਤਕ ਕਾਂਢੀ ਕੀਨੀ, ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣਾਵੇਂ ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੀ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦੋ ਸਭ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਾਂਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹ ਕਢਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਾ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਿੱਖਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਹਾ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਹੇ ਉਪਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਵਿਦ ਜਾਣੇ, ਗੁਰਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਅਡੇਰਾ ਮੱਤ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ
ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾੜਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ, ਇੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਂਦੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾੜਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ, ਇਹੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਸੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸੋਮਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੋਮਨ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਖਿਆ ਸੋਮਨ ਲੈ ਇਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਿਆ ਜਾਈਂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇਂਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਸੋਮਨ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਛਾਬੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸੋਮਨ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਸੋਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਤਾਏ ਹੋਏ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਏ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸੋਮਨ ਦੀ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਐ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਮਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਸੋਮਨ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਐ, ਤੇਰੀ ਵਟਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਮਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ। ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ 70 ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਟਕ ਲਈ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਐ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ 70 ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਛਾਬੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸਨ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲੀਆਂ, ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਸੋਮਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਤੇ ਝੱਕੀ ਨਾ,
ਡਰੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਟਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾਈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੋਮਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋਮਨ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਐ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ 40 ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਐ। ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੌਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਚਲਿਆ ਜਾਈ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਕੀ ਤੱਕਦਾ ਏ ਸੋਮਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਛਾਬੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੋਮਨ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਛਾਬੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਟਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ, ਲਿਆ ਸੋਮਨ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਐ? ਸੋਮਨ ਨੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ 30 ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸੋਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਨ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ? ਤੇ ਸੋਮਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਦੇਖ ਸੋਮਨ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਸੋਮਨ ਭੋਲੇ ਭਾਗ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੋਮਨ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਕੇ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅਨਮੋਲ